Hi, my dear students. How are you? Welcome to hall. In this video, lessons class social science chapter first history topic. My dear students, in this chapter, you must learning the trade and commerce relationship India and with Europeans. The arrival of Europeans to India from trade. The Carnatic War in the backdrop of European political development. And next one, Battle of Plassey, Battle of Buxar, and dual government system. Dear students, start the class chapter first. Advent of Europeans to India. Trade and commerce relationship between India and Europe is very ancient time. There was a great demand for spices in Europe like pepper, cardamom, ginger and many other spices is a famous demand or great demand in European countries. Constantinople was a center of European trade. Okay, gateway of European trade is called Constantinople. Arab merchants got monopoly over Asian trade, while Italy had monopoly over European trade. Okay, right. Next one, dear students, the fall of Constantinople. Next point, the fall of Constantinople. Asia and Europe trade was taking place through Constantinople. Next point, now you know discussed about Constantinople was a center of European trade or gateway of European trade. Is called Asia and Europe trade was taking place through Constantinople. Okay, it was captured by Ottoman Turks in 1453 or 1453 and controlled same timings. Okay, Turks started to levying two more taxes on goods passing through these roads. It means Constantinople passes the goods is more than taxes collected Turks. Traders fail, trade is not profitable on the top business. Okay, next Spain and Portugal and coverage sailors to find a new sea route to India. Okay, the inventions of compass, astrolabes, gunpowder and map provided further impetus to this venture. Okay, next one, a new sea route to India. You know, very important point. Vasco da Gama came to India in 1498. He reached India on the west coast, particular place Calicut, at present Kerala state. He left Lisbon and directly reached Kappadu in India. Vasco da Gama came to India 1498. He reached India on the west coast, particular place Calicut, at present Kerala state. Okay, right. Next one, European companies. So many Europeans in coming in our country. European trading. First time Portuguese, Portugal 1498. Second one Dutch, Holland, United East India Company 602. 600 or 1602. Next one French, France, French East India Company 1664. English, England, English East India Company established 1600. Next one Portuguese. Main Portuguese the first to reach in India and were also last live in India. Okay, Francisco de Almeida was the first viceroy of Portuguese. He brought in blue water policy. It means blue water policy means supremacy over the sea instead of
supremacy over land. Okay, Alfonso de Albuquerque was the real founder of Portuguese. Captured Goa from Sultan of Bijapur in 1510. Very important. Okay, Goa was the administrative center in India. Okay, 1510 later Goa was the administrative center in India. Portuguese almost declined from the English and French. English and French. Okay. Next one, Dutch. They are from Holland or Netherlands. They established United East India Company in the 1602. Their important warehouses are Surat, Bhuj, Cambay, Cochin, Chinsura, Nagapattinam, Machilipatnam and other places in India. Later, Dutch limited themselves to the spacious islands in Indonesia. Okay. Next one, English. Queen Elizabeth issued royal charter to East India Company to trade for 15 years. It was issued for December 31st, 1600 Common Era. Emperor Jahangir issued royal permission to establish a factory at Surat. Sir Thomas Roe arrived Jahangir Court 1617 by James I. Got permission to establish factories at Agra, Ahmedabad and Bhuj. They took Madras from Chandragiri. King's Court established St. George Fort. Charles II, the Prince of England, gave Bombay to East India Company in 1668 for an annual rent 10 pounds, just only 10 pounds. English purchased villages, for example, Sutanati, Calicut or Calcutta, Govindapura on the banks of Woogly river and built Fort William Fort at Calcutta. Later by 17th century, Bombay, Madras, Calcutta became important presidencies. Right, next one, French. They started first factory at Surat in 1668. Later, Machilipatnam, Chandranagar, Mai, Karaikal, Kasim Bazar, Balasore. They took Valikandapuram, major trade center at present Pondicherry in 1674. Valikandapuram, major trade center in French at present Pondicherry in 1674. Dupleix was the Governor General of French. He was high ambitions of establishing the French as a major power in South India. This ambition led to the Carnatic Wars with the English. It's very important. Dupleix was the Governor General of French. He was high ambitions of establishing the French as a major power in India. Okay. Next one, dear students, discussion so many points in this class. So you can understand. Okay. I will try in Kannada ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ಸಿಯೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪೆಪ್ಪರು, ಕಾರ್ಡಿಮಮ್ಮು, ಜಿಂಜರು, ಹಲವಾರು ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅರಬ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದ ಏಕಸಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತ ಏನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಏಕಸಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 1453 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ 1453 ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಪಾಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಬ್ಸ್, ಗನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಗ್ರಹಣತಿ ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಾವಿಕರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಎನ್ನುವಂಥವನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 1498ರಲ್ಲಿ ಆತ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ತಲುಪಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈತ ಲಿಸ್ಬನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಪ್ಪಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 1498 ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಚ್ಚರು ಹಾಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1602ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು 1664ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1600ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಚ್ಚರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಚರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಸಹ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮೊದಲ ವೈಸ್ರಾಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಂದರೆ ನೀಲಿ ನೀರಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ತಾನೆ. ನೀರಿನ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಪ್ರಮಸಿ ಓವರ್ ದ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರಮಸಿ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ. ಈತ ನಿಜವಾದ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈತ ಗೋವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನನಿಂದ 1510ರಲ್ಲಿ ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೋವಾವನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಡಚ್ಚರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಂತರ ಡಚ್ಚರು ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1602ರಲ್ಲಿ ಇವರು
ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಸೂರತ್. ಸೂರತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬ್ರೋಚ್, ಕ್ಯಾಂಬೆ, ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಚಿನ್ಸೂರ, ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ, ಮಸಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಟರ್ ಡಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಫ್ರಾನ್ಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕಸಂಹಿತರು ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇವರು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ 15 years. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದ December 31st, 1600ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎಂಪರರ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ರಾಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ ಸೂರತ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅರೈವ್ಡ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕೋರ್ಟ್ 1617, 1617ರಲ್ಲಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟನ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಎನ್ನುವಂಥವ್ನು ಬಂದು ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೇ ಟುಕ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವ್ ಬಾಂಬೆ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ 1668 ಫಾರ್ ಆನ್ ಆನಿಯಲ್ ರೆಂಟ್ 10 pounds. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರವರು ಅವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ 10 ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ಕೇವಲ 10 ಪೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1668ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಸುತನತಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಗೋವಿಂದಪುರ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಫೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತನತಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಲಿಯಂ ಫೋರ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲೇಟರ್ ಬೈ 17th century ಬಾಂಬೆ, ಮಡ್ರಾಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಂಬೆ, ಮಡ್ರಾಸ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ನವರು ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ ಸೂರತ್ ಇನ್ 1668. ಅದಾದ ನಂತರದಾಗಿ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಚಂದ್ರನಗರ, ಮಾಯೆ, ಕಾರೈಕಲ್, ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್, ಬಲಸೋರ್ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಲಿಕಂದಪುರಂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಈಗಿನ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 1674ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ವಾಸ್ ಎ ಹೈ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್. ಈತನ ಮಹದಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವು ನಡೀತವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳು ಅನ್ನೋವು ನಡೀತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್
did trade take place between India and Europe during Middle Ages? Second question, make a list of the Europeans who arrived at India to do business. Third question, in 1453, Ottoman Turks occupied dash. Fourth question, the sea route between India and Europe was discovered by dash. So ಈ ನಾಲ್ಕು four questions, two questions, first one, second one, two questions direct answers, second, third and four questions fill in the blanks. There are four, only there are four questions in homework questions. All students attend these questions. Thanks for watching. Next class discussions completing in English and French. Thank you. Thanks.